نظم صباح الخميس 6 فبراير ماستر العلاقات الدولية والقانون الدبلوماسي والقنصلي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ندوة حول موضوع المتغيرات التي تعرفها جمهورية أوكرانيا وكذا علاقة الدولة مع المغرب على مدى 22 سنة. الندوة كانت بتأطير السيد رئيس الماستر الدكتور حميد ملمان وبمشاركة سفير دولة أوكرانيا المعتمد بالمملكة المغربية ياروسلاف كوفال الذي أثنى على الأساتذة وطلبة الماستر تشريفه بدعوة حضور الندوة وإعطائه فرصة الظهور أمام الرأي العام المغربي. كما تمن عمق العلاقة التاريخية والثنائية بين البلدين، وأكد في النهاية على أحقية المغرب بصحرائه وكون بلده داعما لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. Mais la coopération a débuté tout de suite après l'accession de l'Ukraine à l'indépendance. Et depuis, nous développons des relations bilatérales. Nous avons un dialogue politique très suivi et nous en sommes très satisfaits. Il y a des consultations au niveau des ministères des Affaires étrangères. Mais à part cela, si nous prenons la dimension humaine de cette relation, ce qui est très important à souligner, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants marocains qui viennent étudier en Ukraine. Vous voyez, le nombre de jeunes Marocains qui s'inscrivent dans nos universités et grandes écoles, depuis 2010, a plus que doublé. Et l'année dernière, 904 jeunes Marocains sont allés étudier en Ukraine. La coopération bilatérale se développe bien. Nos échanges de marchandises augmentent. Entre 2010 et 2013, ces échanges ont doublé pour atteindre, d'après les statistiques marocaines, quelques 800 millions de dollars américains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la crise à l'Ukraine? C'est vrai, actuellement, l'Ukraine vit un moment difficile qui est lié aux manifestations. Manifestations qui ont malheureusement dégénéré suite à l'implication dans ces manifestations des extrémistes. Mais actuellement, le gouvernement mène des négociations avec l'opposition, je veux dire l'opposition parlementaire, pas avec les extrémistes, mais avec l'opposition parlementaire, pour trouver une solution à cette crise et pour répondre aux attentes de la population en matière de la signature de l'accord d'association et de libre-échange avec l'Union européenne. Quels sont les changements que l'Ukraine connaît-il dernièrement? Écoutez, les changements sont liés aux événements tout à fait récents qui ont commencé au mois de décembre et ils ont commencé par des manifestations pacifiques des partisans du rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne. Mais puis, comme je viens de vous dire, ces manifestations ont dégénéré à cause de l'implication des groupements extrémistes. Mais en s'adressant aux Ukrainiens, le président Viktor Yanukovych a bien expliqué que l'Ukraine ne renonçait aucunement à sa politique de rapprochement avec l'Union européenne. L'accord d'association et de libre-échange avec l'UE va être signé. Sauf qu'il nous faut un peu plus de temps pour régler quelques questions de politique intérieure, quelques questions économiques, en poursuivant des consultations aussi bien avec l'Union européenne qu'avavec la Russie. اقتصاديا بين المغرب واوكرانيا تتعرفوا باللي اوكرانيا من الدول يعني المغرب اولا من الدول المستورده للحبوب واول مصدر للحبوب اللي تنعتمد عليه الآن هو أوكرانيا. إضافة إلى شيء أساسي يجب الانتباه إليه أننا عندنا أكبر جالية للطلبة المتواجدة خارج المغرب موجودة في أوكرانيا. عندنا ما يوازي 4000 طالب.
وهذا العدد تعرف ارتفاع كل سنة. على لسان السفير على أن في 2010 كانت 460 طالب، من بعد ولات 700، ولات إلى أن هذه السنة صيفطوا 1442 طالب. إذا الطلبة الراغبين في متابعة الدراسة في أوكرانيا يتزايد، وهذا أكبر دليل على أن الطلبة ملي تيمشيو تلقاو راحتهم، وربما هما اللي تيخدموا واحد الإشهار، ولهذا تضاعف ربما العدد الطلبة الراغبين في متابعة الدراسة. يجب أيضا أن نسطر على عدد من الطلبة سواء خريجي الاتحاد السوفيتي لما كانت أوكرانيا في منظومة الاتحاد السوفيتي، أو فيما بعد ذلك تنوجد فيهم سياسيين كبار في البرلمان، أصحاب مسؤوليات كبرى، أطباء مشهورين كلهم خريجي. يجب أيضا أن نسطر على أن دولة أوكرانيا من الدول اللي عندها تقريبا 40 حائز على جائزة نوبل. إن دل ذلك على شيء دل على المستوى العلمي الرفيع الذي توفر هذه الدولة سواء لأبنائها أو الطلبة الذين يرغبون في متابعة الدراسة فيها. نعم، خالد بيرديس طالب ماستر بكلية الحقوق بالمحمدية، سلك ماستر العلاقات الدولية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي. فيما يخص هذه الندوة، أعتقد هذه الندوة كانت تندرج في إطار البرنامج الذي تعودت جامعتنا على تنظيمه بشكل دوري، لا سيما شعبة مسلك ماستر العلاقات الدولية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي. فبهذه المناسبة، مناسبة الندوة التي تشرفنا بحضور سيد سفير أوكرانيا تحت موضوع المتغيرات المتعلقة بالعلاقات المغربية الأوكرانية على مدى 22 سنة، حسب ما جاء في ندوة السيد السفير الذي كان جد متفائل بشأن هذه العلاقة، وهي علاقة متميزة، لا سيما أن دولة أوكرانيا هي دولة حديثة من حيث لا سيما بعد استقلالها عن مجموعة دول الاتحاد السوفيتي السابقة. وكما هو معلوم أن المغرب كان سباقا إلى تمثيل هذه العلاقة من خلال مجموعة من الاتفاقيات، وبالخصوص اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2010. هناك آفاق واعدة للتعاون في عدة مجالات، لا سيما المجال الثقافي والجامعي الذي يعتبر أحد المرتكزات التي تعمل عليها جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، خاصة وأن مجال العلاقات الدولية يعتبر مجالا دبلوماسيا بامتياز يعزز مكانة المغرب في مجال الدبلوماسية الموازية، في المجال الثقافي والمجال البحث العلمي والمجال الجامعي عموما. نتمنى أن تكون هذه الندوة وغيرها من الندوات مستقبلا فاتحة أبواب لطلبتنا لاستكمال دراستهم الجامعية في عدد من المسالك العلمية والتقنية والثقافية لدى دولة أوكرانيا، ومن خلال التبادل الثقافي للطلبة سواء من الجامعات المغربية أو الجامعة الأوكرانية.